All of you take your notebook and write down the fifth question. Fifth question is, name the crops grown in the desert. Name the crops grown in the desert. വരുന്ന മോളെ എഴുതാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. Okay. Then listen, write down. Answer. Wheat. W-H-E-A-T. Wheat. Wheat. Maize. Wheat, comma, maize, M-A-I-Z-E, wheat, maize, comma, jowar, wheat, maize, jowar, and pulses, P-U-L-S-E-S, pulses are the major crops grown in the desert region. Wheat, maize, jowar and pulses are the major crops grown in the desert region. Then fifth question. Sixth one. Sixth question is, who are banjaras? What do they do? നമ്മൾ പറഞ്ഞു some nomads are blacksmith. These blacksmith nomads are known as banjaras. അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? They make pots, പിന്നെ iron tools, pans, etc. Write down. Blacksmith nomads are known as blacksmith. Blacksmith nomads are known as banjaras. Blacksmith nomads are called banjaras. B capital, banjaras. Blacksmith nomads are known as banjaras. ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? They make pots. പിന്നെന്തുണ്ടാക്കും? They make pots, pans, P-A-N-S, pans, and iron tools. I-R-O-N, iron tools. And iron tools. Full stop.
They travel through villages. They travel through villages selling these goods. Blacksmith nomads are called banjaras. They make pots, pans, and iron tools. They travel through villages selling these goods. Okay. Then, 7th question. Name the handicrafts of Rajasthan. Name the handicrafts of Rajasthan. രാജസ്ഥാനിലെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? Tie and dye fabrics, ivory goods, stone statues, and jewelry works. These are the main handicrafts of Rajasthan people. Okay. Seventh one, answer. The handicraft. Sorry. Tie and T-I-E. Tie and dye, D-Y-E. Tie and dye fabrics, F-A-B-R-I-C-S. Tie and dye fabrics, comma. Ivory goods. Ivory goods means ആനക്കൊമ്പുണ്ടല്ലേ? Ivory goods, comma. Stone statues. കല്ലുകൊണ്ടുള്ളത്. Stone statues. S-T-A-T-U-E-S. Stone statues and jewelry. Jewellery. അത് കമ്മലും മാലകളൊക്കെ, കമ്മലുകള്, മാല, വള, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, പാദസരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ. Jewelry are the main handicrafts of Rajasthan. Main handicrafts of Rajasthan. And last question. Name the important cities of Rajasthan. Important cities of Rajasthan. Eighth one. Important cities of Rajasthan. ഏതൊക്കെയാ? Jaisalmer, J-A-I-S-A-L-M-E-R. Jaisalmer. Jodhpur, J-O-D-H-P-U-R. Jodhpur, Jaisalmer, Jodhpur, and Bikaner, B-I-K-A-N-E-R. Bikaner are the main cities
Rajasthan. Main cities of Rajasthan. 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 Jaisalmer, Jodhpur and Bikaner are the main cities of Rajasthan. Cheda. Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner are the main cities of Rajasthan. മക്കളെ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാ? fill in the blanks ഉം true or false, one words അല്ലേ? ഇതും നോട്ടിൽ എഴുതാട്ടോ. fill in the blanks ഉം പിന്നെ true or false, one word answers ഇതും ആദ്യം എഴുതുക. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി ഇന്ന് തന്നെ മക്കള് മിസ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ. ഫിനിഷ് ആയോ? ആൻഡ്രോസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലേ? സൂര്യദേവ് കഴിഞ്ഞു. ദേവാഞ്ജന, ശ്രീദേവി കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എഴുതിയില്ലേ മോനെ? കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നോട്ട് എഴുതിയില്ലേ? ഓക്കെ ഗുഡ്. വായിച്ചോട്ടെ, മിസ് വായിക്കട്ടെ. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മള് ഈ ലെസൺ തേർഡ് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി, വൺ വേർഡ്സ് എഴുതി, fill in the blanks, true or false ഒക്കെ എഴുതി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് 2 days, സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ എന്ത് ചെയ്യണം? യു സ്റ്റഡി ദീസ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ? യു സ്റ്റഡി this lesson neatly. On tomorrow I will ask the questions. On Monday, tomorrow means next class ഏതാ ദിവസമാണ്? അന്ന് Monday അല്ലേ? Monday. Yes. Monday I will ask the questions. ചോദിക്കാണ് ചെയ്യാ, എഴുതിക്കല്ല ചെയ്യാ. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ആൻസർ പറയാം. അപ്പൊ Monday I will ask the questions. So all of you study this lesson neatly without fail. Okay. Suryadevi is talking there. I can see that. Suryadev, are you talking there? I can see. Don't talk there. Okay. Andros is also doing that. Christy Sinda.
Then all of you close your notebook and take your textbook. Now all of you close your textbook and close your notebook and take your textbook. Notebook അടച്ചു വെക്കുക, textbook എടുക്കുക. Take page number 187. Take page number 187. Life in the plateau. മിസ് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. When I finished my reading, after I will ask to you. മനസ്സിലായോ? I will tell to read. നിങ്ങളോട് വായിക്കാൻ പറയും. ശ്രദ്ധിക്കുക. Lesson's name, Life in the Plateau. Life in the Plateau. Listen. The Deccan Plateau lies to the south of the northern plains. A plateau is raised stretch of land with steep slopes. The top of a plateau is flat like a tabletop. In the map, you can see that the Deccan Plateau is roughly triangular in shape. It is surrounded by hills. In the north lies the Aravalli, the Vindhya and the Satpura ranges. In the northeastern lies Rajmahal Hills. To the west and east of the plateau lie two chains of hills called the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively. Then next paragraph. The Western Ghats lie between the Tapi River Valley in the north and Kanyakumari in the south. It is a continuous stretch of hills located close to the sea along the western coast. These hills become higher southwards. The Eastern Ghats, on the other hand, are not a continuous stretch of hills. These are not as high as the Western Ghats and are not located close to the coast. The Western and Eastern Ghats meet at the Nilagiri Hills. Christy, listen here. Next paragraph. The surface of the Deccan Plateau is rocky and uneven. It slopes from west to east. That is why most of the rivers like the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards from the Western Ghats and drain into the Bay of Bengal. However, some rivers such as the Narmada and the Tapi flow westwards and drain into the Arabian Sea. The rivers in the plateau region get water from the monsoon rains, so they often dry up in summer. Thus, water has to be collected in large tanks for irrigation. The Deccan Plateau is very large. Thus, it has been divided into 4 parts. They are the Northwestern Plateau, the Northeastern Plateau, the Central Plateau, and the Southern Plateau. Listen, first paragraph. The Deccan Plateau lies to the south of the northern plains. A plateau is a raised stretch of land with steep slopes. The top of the plateau is flat like a table top. എന്താ മക്കളെ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. അല്ലെ, ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ പ്ലെയിൻസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽ ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയാം. പ്ലെയിൻ ആയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽ ലാൻഡ്. ബട്ട് plateaus are
ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പ്ലെയിൻസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കം ഉണ്ടാവും. പ്ലെയിൻസ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, ലെവലാണ്. അപ്പൊ പ്ലെയിൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പ്ലെയിൻസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആണ് ഏത്, നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്യൂ. നോക്ക് ഇനി ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൈസ് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. നമ്മൾ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദ സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി എ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് എ റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ്. എന്താ പറഞ്ഞത്, റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ആണ്, ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് ലാൻഡിന്റെ, വിത്ത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ്, ചെറിയ സ്ലോപ്സ് ആയത്. ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈക്ക് എ ടേബിൾ ടോപ്പ്. അതായത് പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ മുകൾ വശം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. ടേബിളിന്റെ കണ്ടില്ലേ ടോപ്പ് വശം എങ്ങനെയാ, നല്ല ഇങ്ങനെ ചതുരത്തിലല്ലേ, അതുപോലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം താഴെ കുറച്ച് ചെരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മുകളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേബിൾ ടോപ്പ് ആയിരിക്കുള്ള ലാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മള് പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. പ്ലെയിൻസിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉയരം കൂടിയ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാറ്റ്യൂ. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദ സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. നമ്മുടെ നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഏതുള്ളത്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ദ സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ് we already studied about northern plains and located places. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഉള്ളത്. ഇനി പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് എ റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ്. റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് and the top of plateau is flat like table top. അതായത് പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ പോലെ നല്ല പരന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലാറ്റ്യൂ. മനസ്സിലായോ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ കണ്ടോ നിങ്ങളിതാ, ഇത് നോക്ക്. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ താഴെയൊക്കെ നല്ല പ്രതലം, അതിനുശേഷം കുറച്ചു ഉയരത്തിൽ വീണ്ടും നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയ സ്ഥലം കണ്ടോ. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടാണ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത്, ടേബിൾ ടോപ്പ് കണ്ടോ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, അല്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറയാം. ദിസ് പിക്ചർ ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. ദിസ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, പ്ലാറ്റ്യൂ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ അല്ലെ, പുതിയൊരു വേർഡ് പഠിച്ചു, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. അപ്പൊ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ്, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം. കേട്ടോ, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം. ഈ ലാൻഡിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഉയരത്തിലാണ് ഏതുള്ളത്, പ്ലാറ്റ്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പ്. ഒരു ടേബിൾ പോലെയാണ് മുകളിൽ കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ. ഇനി in the map you can see that the Deccan Plateau is roughly triangular in shape. നമുക്കറിയാം എന്താ പറഞ്ഞ, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ is roughly triangular. ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ട്രയാങ്കുലർ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയായി അടിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത്, ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അടിയിൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറയാം. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിൽസ്. ഇതിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ്, കുന്നുകളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിൽസ്. In the north lies the Aravalli. Deccan Plateauവിന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ആരവല്ലി റേഞ്ചസ്. The north of Deccan Plateau is Aravalli, the Vindhya and Satpura ranges. ഏതൊക്കെയാ, ആരവല്ലി, വിന്ധ്യ and Satpura ranges. അപ്പൊ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ നോർത്ത് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, നോർത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ആരവല്ലി, പിന്നെ വിന്ധ്യ ആൻഡ് സത്പുര റേഞ്ചസ്. മനസ്സിലായോ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് the south part of northern plains. Then Vindhya ranges, Satpura ranges and Aravalli ranges are the three ranges
located in the north part of Deccan Plateau. Deccan Plateau ന്റെ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് ആരവല്ലി റേഞ്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെയോ വേറെന്താ ഉള്ളത്? വിന്ധ്യ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, സത്പുര റേഞ്ച് ഉണ്ട്. 3 റേഞ്ചസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. ഇനി നോക്ക്, ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ലൈസ് രാജ്മഹൽ ഹിൽ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂവിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് രാജമഹൽ ഹിൽ, രാജമഹൽ കുന്നുകൾ. ഇനി വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത്, വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് of the plateau lies 2 chains of hills called Western Ghats and Eastern Ghats. അതായത് വെസ്റ്റ് സൈഡില് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും ഈസ്റ്റ് സൈഡില് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂവിന്റെ 4 സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂവിന്റെ നോർത്ത് സൈഡില് ആരവല്ലി, സത്പുര ആൻഡ് വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ്. പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് രാജ്മഹൽ ഹിൽസ്. ദെൻ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അല്ലേ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്ക്. The Western Ghats lie between the Tapi River Valley in the north and Kanyakumari in the south. Western Ghats എവിടെയാണ്? Between the Tapi River വാലിക്കും പിന്നെ കന്യാകുമാരി, സൗത്തുള്ള കന്യാകുമാരിയുടെ ഇടയിലാണ് ഇതുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദ താപ്പി റിവർ വാലി. താപ്പി റിവർ വാലിക്കും നോർത്തിലുള്ള താപ്പി റിവർ വാലിയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ താപ്പി റിവർ വാലിയുടെയും സൗത്തിലുള്ള കന്യാകുമാരിയുടെ ഇടയിലാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഹിൽസ് located close to the sea along the western coast. These hills become higher southwards. It is a continuous stretch of hills located close to sea along the western coast. Western coast മുഴുവൻ എന്താണ്? തീരങ്ങളാണല്ലേ, കടൽ തീരങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും മിസ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമുക്ക് സോഷ്യൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിലാണ്. അത്രയും പിടിയിട്ടില്ലേ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസ്. പിന്നെ പ്ലാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേസ്ഡ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ലാൻഡ് വിത്ത് സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ്. ചെറിയ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചരിവുകളുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗമാണ്. ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റൂ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പ്. അതായത് അതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഫ്ലാറ്റ് ആയ അതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ടേബിൾ ടോപ്പ് പോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂ സൗത്ത് ഭാഗത്താണെന്ന് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻസിന്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്താണ്. ഇനി ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂവിൻ്റെത് നോർത്ത് സൈഡില് ആരവല്ലി റേഞ്ച് ഉണ്ട്, സത്പുര റേഞ്ച് ഉണ്ട്, വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റൂവിന്റെ നോർത്ത് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ആരവല്ലി, സത്പുര ആൻഡ് വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ്. ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് രാജ്മഹൽ ഹിൽസ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പാർട്ടില് രാജ്മഹൽ ഹിൽസ്. ദെൻ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്, ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും മതിയേ. ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഹൂ വിൽ റീഡ് ദ ലെസൺ ലൗഡ്ലി? ആരൊന്ന് ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുക. ദേവാഞ്ജന ഈസ് റെഡി ടു റീഡ്. ഓക്കെ ദേവാഞ്ജന. യെസ്, please read Devanjana. ദേവാഞ്ജന വായിക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ. അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ആണല്ലോ. അൺമ്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ. അവിടെ അൺമ്യൂട്ട് അല്ല. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് there. Please wait there, Devanjana. Then who will read loudly? Devanjana is facing a technical problem there. So നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Yes, Suryadev is ready to read. Okay, Suryadev. Next one, Sridev Krishnan ആണ് ട്ടോ. Sridev Krishna. Yes, Suryadev. Lie to the south
of the northern plains and plateau is a raised Stretch of and the top of plateau is flat like a tabletop. Top of a plateau is flat in the map of map you can see. Second plateau is Roughly triangular. triangular In shape. Is by hill in the northern line, the Aravalli, The Vindhya and Satpura. Okay. Srideve, mone ഒന്ന് വായിച്ചേ മോനെ. Sridev Krishna, unmute and read. In the northeast. In the northeast lies the Rajmahal Hills. The east, west and east of the plateau lies two chains of hills called the Western Ghats and the Eastern Ghats respectively. The Western Ghats lies between the Tapi River Valley. Please stop, Sridev. Ashin, please read. Ashne, ഒന്ന് unmute ചെയ്ത് വായിച്ചേ മോനെ. The Deccan plateau lies to the south of the northern plains. മിസ്സിന് കേൾക്കുന്നില്ല മോനെ. വായിച്ചോ. The plateau is raised of land with steep slope. The top of a plateau is flat like a tabletop. In the map, you can see that the Deccan Plateau is roughly triangular shape. It is surrounded by hills in the northern like the Aravalli, the Vindhya and the Satpura ranges. Okay, Ashin, very good. Okay, മോനെ. ഇപ്പൊ മക്കളെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ദേവാഞ്ജന എന്താ മോളെ? ദേവാഞ്ജന സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ദേവാഞ്ജനക്ക് വായിക്കണം അല്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആട്ടെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ. അപ്പൊ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാ? സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ all of you study the third lesson അല്ലെ? Question answers, true or false, fill in the blanks, etc. ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക. On tomorrow I will ask the question in lesson 3. എഴുതിക്കുമല്ല ചെയ്യാ. എന്താ ചോദിക്കാ? മിസ് ചെയ്യാ ആൻസർ പറയണം. മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാം. എപ്പോഴും എഴുതിക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വെറുതെ ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട. മിസ് ഐ വിൽ ഷുവർ ഐ വിൽ ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ തേർഡ് ലെസൺ. ഷുവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും തേർഡ് ലെസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റഡി ദ തേർഡ് ലെസൺ നീറ്റ്ലി. Okay, but time is going to over. We have only 1 minute more. So
let us wind up. Okay, tata, bye bye, see you. ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ.